ఓం 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 గురుబ్రహ్మా గురువిష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు. Vasudeva, madam. వాసుదేవ్ చదవండి. Case number 125. On 6/2/83 evening, at around 7 o'clock, a boy of 11 years was brought by his father, carrying on his shoulders to our nursing home. He was unconscious. Sometimes conscious was alternating with unconsciousness. His mouth was sore smelling, had a vomiting followed by thick salivation. All the muscle reflexes were flabby. Eyes were not responding properly to the light. I thought he may die in a few hours. His pulse was rapid. I suspected that either eruptions of the skin or discharges from any orifice of the body were suppressed, and the present condition resulted. As the condition was acute, I did not go into further details about the history. Immediately, I tried with opium 200 one dose and KP3X hourly one dose for 12 hours. By next morning, he came to consciousness, maintained on placebo. By evening, eye reflexes and muscle reflexes came to normal. On 8/2/83, father reported that discharge of pus started from the right ear, old symptom. The vaccine mark also swollen. Rest of the things were normal. He came by walk to the hospital. I paid my gratitude to Dr. Hanuman as he saved the boy with a single dose of opium 200 who was on the borderline of death. Then we noted all the details of the case as below. In November 1982, he had the first fit after returning from playground. During the convulsion, he lost consciousness. After the fit, he complained headache and had vomitings and was not able to recognize the persons. Later, he had 4 attacks, once in a week. During the 4th attack, the fits relapsed 4 times within 24 hours. Had measles after the 4th attack. After measles, on the day he took bath, had another fit with profuse sweat, which lasted for 45 minutes. Even after 2 hours, he could not come to normal consciousness. From 23rd January 1983, vomitings started once again. Immediately, he was admitted in the general hospital. With vomitings, stupor also started, and he could not talk or respond to any question. Slowly, the condition deteriorated. He had continuous vomitings. Headache was also present. Lumbar puncture was done and treated as meningeal fever. Vomitings subsided, but rest of the conditions same. Again, vomitings started from 5/2/83 and hiccups also started. He was treated for primary complex at 4th year. He was one among twins. At the 6th month, both suffered with diarrhea and turned blue.
One of his sisters suffered from fits. The parents had 10 children in total, but 4 only survived. All these 4 children suffered from primary complex. Father is chronic anemic person with tubercular diathesis, and he suffered from malaria for a prolonged period. Mother is also an anemic subject with leukoderma. He suffered from worms with stool, tendency to get frightened easily. Pus from right ear started after the treatment of primary complex. Kleptomaniac. He used to take money from house without notice and was purchasing some eatables or any articles. At the age of 1 year, he had polio symptoms to the right leg, which was ameliorated after treatment. Offensive smell from the mouth since the fever started. Prior to the attack of fits, he was calm and gentle. But after the fits started, he grew irritable and angry. After studying the above symptoms of the patient, I understood that opium was his constitutional remedy. Opium is a polycrest and constitutional remedy. It can be used in acute diseases with great success. It is one of the life-saving drugs. When a remedy is indicated in acute and alarming phases, and when the same remedy happens to be his constitutional remedy, the patient definitely gets miraculous improvement. Opium will bring out the suppressed discharges and suppressed eruptions. Due to all these dimensions, this patient is saved. Till 11 to 83, he was maintained on placebo. On that, it was reported that the pus from ears better, but he was suffering from constipation, passing hard stool once in 3 days, and bleeding also was present. Again, placebo for 1 week. All these physical symptoms should be treated in these cases. Should not be treated in these cases. It indicates that the vitality of the person is coming to normal and producing these physical symptoms. On 16 to 83, complained headache, no remedy. On 18 to 83, he had a fit, but could regain consciousness early. KP3X 12 doses were given in 48 hours. On 20 to 83, passed loose stools 4 times. Acid phos 6 1 dose relieved. On 24 to 83 at 8 a.m., he complained reeling sensation for 15 minutes. Later, he had the fit. After the fit, he wept for some time unconsciously and complained headache after regaining consciousness. Opium 200 was repeated after 18 days. Till 31/3/83, he was maintained on CPCX 6X daily 2 doses. On 31/3/83, opium was repeated as he had another fit. From 8/4/83, he suffered from fever. It started with headache and the temperature was 99.6 degrees. As we did not want to disturb the drug maintained on FP6X, 6 doses in 2 days. On 11/4/83 morning, complained loss of appetite, headache, and bitter taste. Dr. PLN Rao gave CP6X 3 doses. In the evening, the temperature was 102 degrees. Bitter taste continued. Tongue coated white. He complained of chills. Dr. Rao administered Pulsatilla 201 dose. No change. On 12/4/83, Dr. Rao once again administered opium 201 dose. On 13th, headache was better. Bitter taste slightly better. Fever came to normal on 14th morning. On 15th, again the fever was 100.4 degree F. Urine was yellow. Dr. Rao administered sulfur 31 dose. The boy improved within 2 days. On 26/4/83, after 25 days, he had the fit.
Opium 200 was repeated. Though he improved in many respects, he was getting the attacks almost once in 20 or 25 days. The temperature was same. He was obstinate and madam. The temperament was same. The temperament, sorry madam, the temperament was same. He was obstinate and did not care the words of the parents, had the least interest in studies. I thought Bufo Rana is indicated. Bufo is one of the remedies that was indicated to the whole family. One of his sisters was cured from her complaints with Bufo. On 12/5/83, I gave him Bufo 31 dose. On 25/83, he had a bleeding injury. Hypericum 200 was 1 dose relieved. Till 26/9/83, he was maintained on placebo. He had no symptoms of any attack during that period. On 24, he had a fit after 26/4/83. As he was better in other respects, we did not repeat the drug. On 1/11/83, he had a bruise which was relieved with arnica 30, 1 dose. On 27/11/83, had a bleeding injury relieved with hypericum 200, 2 doses. On 24/2/84, he complained headache, weakness, and nose blocking. Bufo 30 was repeated. After 12/5/83, no fits, obstinacy, and irritable temperament relieved. On 4/6/84, Dulcamara 200 was given for acute cold and cough. On 23/8/84, parents reported that he was feeling weak after returning from school. Also complained headache daily. No fits after 24/9/83. That is almost 1 year. He improved in studies, maintained CP6X daily twice. On 16/9/84, fever, chill, thirst, nausea, and headache relieved with 3 doses of Chinnam Ars 3X. On 7/10/84, watery motions with tenesmus and stomach pain. The stool was scanty. Nuxworm 32 doses relieved. On 11/10/84, mother complained that he was suffering from cough and nose block whenever he exposed to cold open air. I administered Sorinum 201 dose. Here this nosode was given not only basing on this modality, but also given as Non-miasmatic కాదు అది miasmatic remedy to complete anti-miasmatic remedy. Anti-miasmatic remedy to complete the cure. The drug was repeated on 23/11/84 and 1/7/85. Sorinum 1M was given as on 23/7/85. On 31/7/85, he had fever and headache relieved with Pulsatilla 201 dose. Calibic 30 was given on 29/8/85 for fever, earache, and cough. Sorinum 1M was repeated on 24/9/85. He improved in many aspects. Only the tendency to take a cold and cough whenever exposed to cold breeze remained. He grew tall and also his physic development according to the age. He may need 1 or 2 doses of Sorinum 10M. Hats off to Hanuman, Opium, Bufo, and Sorinum, which turned him to a normal, healthy person. Vasudeva, madam. మాస్టర్ గారే అంతా వివరంగా చెప్పేస్తున్నారు మేడం ఈ కేసులో. కాకుంటే ఈ కేసులో క్రిటికల్ కండిషన్ లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్ ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో చాలా విపులంగా వివరించారు. ముందు అన్కాన్షియస్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి అతన్ని కాన్షియస్ స్టేట్ లోకి తీసుకురావడానికి
లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్ అయినటువంటి ఓపియం 200 ని ఇచ్చారు. ఈ ఓపియం 200 ఎలా అన్కాన్షియస్ స్టేట్, వామిటింగ్స్, సోర్ స్మెల్లింగ్, మజిల్ రిఫ్లెక్సెస్ చాలా వీక్ గా ఉండడము, తర్వాత ర్యాపిడ్ బౌండింగ్ పల్స్ అనేది ఓపియం కీ ఫ్యాక్టరు. వాటిని బేస్ చేసుకొని ఓపియం 200 ఇచ్చారు 1 డోసు. దాంతోపాటు KP3X అవర్లీ డోసెస్ కింద ఫర్ 12 అవర్స్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ కి అతను కాన్షియస్ లోకి రావడం, దాంతోపాటు మజిల్ రిఫ్లెక్సెస్ అవన్నీ కూడా నార్మల్ స్టేట్కి వచ్చాయి. సో ఓపియం 200 ఇక్కడ అతని లైఫ్ ని సేవ్ చేసింది. తర్వాత నార్మల్ స్టేట్కి వచ్చిన తర్వాతనే కేస్ టేకింగ్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలని కూడా ఇక్కడ వివరంగా చెప్పారు. ఇతను ట్విన్స్ లో ఒకతను 6th month లో ట్విన్స్ ఇద్దరికి డయేరియాతో సఫర్ కావడము, తర్వాత బాడీ అంతా బ్లూగా అవడం ఇవన్నీ జరిగింది. 1 year కి పోలియో సిమ్టమ్స్ రైట్ లెగ్ లో వచ్చాయి. ఇతనికి విచ్ వాస్ అమిలిరేటెడ్ ఆఫ్టర్ ద ట్రీట్మెంట్. 4th year లో ప్రైమరీ కాంప్లెక్స్ కి ట్రీట్ చేశారు. తర్వాత ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో వీళ్ళ పేరెంట్స్ కి 10 children అయితే 6 children డైడ్ ఎర్లీ, ఓన్లీ 4 survived. ఆల్ దీస్ 4 సర్వైవింగ్ చిల్డ్రన్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ కాంప్లెక్స్. అంతేకాకుండా ఫాదర్ కూడా అనీమిక్, ట్యూబర్కులర్ డయాథసిస్ లో ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఉన్నదనేది తెలియజేస్తున్నది. వన్ ఆఫ్ హిస్ సిస్టర్స్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫిట్స్. ప్రైమరీ కాంప్లెక్స్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాతనే పస్ ఫ్రమ్ ది రైట్ ఇయర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ట్యూబర్కులినం సిమ్టమ్స్ కూడా క్లెప్టోమానియా, అఫెన్సివ్ స్వెల్ ఫ్రమ్ మౌత్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత ఫస్ట్ అటాక్ ఆఫ్ ది ఫిట్స్ అతను ప్లే గ్రౌండ్ నుంచి రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చింది. అప్పుడేమంటే ఇతను బాగా అన్కాన్షియస్ అయిపోయినాడు. తర్వాత వామిటింగ్, హెడేక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వారంలో 4 attacks వచ్చాయి. 4th attack తర్వాత మీజిల్స్ వచ్చాయి. ఈ మీజిల్స్ అటాక్ అయిన తర్వాత స్నానం చేసిన రోజే సివియర్ ఫిట్స్ వచ్చింది. అది దాదాపు 45 minutes ఉండింది. ఆల్మోస్ట్ 2 hours తర్వాత అతను నార్మల్ స్టేట్ కి వచ్చాడు. తర్వాత ఈ వామిటింగ్స్ విత్ స్టూపరు, కుడ్ నాట్ రెస్పాండ్ ఆర్ టాక్, ఈ కంటిన్యూస్ వామిటింగ్స్, హెడేక్, మెనింజియల్ ఫీవర్ అని చెప్పి ఇతనికి లంబార్ పంక్చర్ కూడా చేశారు. వామిటింగ్స్ తగ్గాయి కానీ ద అదర్ కండిషన్స్ అంతా కూడా అలాగే ఉన్నాయి. తర్వాత ఇతని కండిషన్ డిటీరియేట్ అవుతుంటే అప్పుడు మాస్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారు. మాస్టర్ గారు ఓపియం 200 ఇచ్చి అతన్ని లైఫ్ సేవ్ చేశారు. తర్వాత ఇతని కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా ఓపిఎంఏ అని చెప్పారు మాస్టరు. ఈ ట్రీట్మెంట్ లో డెవలప్ అయిన అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ కి అప్పుడప్పుడు ఇండికేట్ అయినటువంటి రెమెడీస్ వేస్తూ క్యూర్ చేశారు. తర్వాత ఎప్పుడైతే ఫిట్ వచ్చిందో అప్పుడే ఓపియం 200 ఇవ్వడం జరుగుతుండింది. తర్వాత మిగిలిన అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ కి ఆ ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ వేస్తూ వచ్చారు. తర్వాత ఫస్ట్ రెపిటేషన్ 18 days తర్వాత ఓపియం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఇతను మెయింటైన్డ్ బై FP6, తర్వాత ప్లాసిబో వాటితో మెయింటైన్ అవుతూ అట్లా 5 doses ఆఫ్ ఓపియం 200 ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత బెటర్మెంట్ వచ్చింది చాలా ఆస్పెక్ట్స్ లో. అయినప్పటికీ కూడా 20 to 25 days కి రిపీటెడ్ గా ఈ ఫిట్స్ రావడము, తర్వాత టెంపర్మెంట్ అదే విధంగా ఉండడం, ఆబ్స్టినేట్ టెంపర్మెంట్, పేరెంట్స్ యొక్క మాటలు కేర్ చేయకపోవడము, లీస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టడీస్, వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని బుఫోరానా ఇచ్చారు. ఈ బుఫోరానా అనేటువంటిది ప్రొఫౌండ్ గా ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద మెంటల్ మైండ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ది ఇంటలెక్చువల్ ఫ్యాకల్టీస్ ఇంక్లూడింగ్ కన్ఫ్యూషన్ ఆఫ్ మైండ్, లాస్ ఆఫ్ మెమరీ. తర్వాత ఈ ఎపిలెప్టిక్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేటువంటిది ఈ స్పాసమ్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ కి, సడన్ ఫాలింగ్ కి, ఫోమింగ్ ఎట్ ది మౌత్, బైటింగ్ ఆఫ్ ద టంగ్, వీటికి మాత్రమే కన్ఫైన్ కాదు.
ఈ ఎపిలెప్టిక్ సఫర్స్ ఫ్రమ్ అన్ అండర్లయింగ్ సోరిక్ స్టేట్ అనేటువంటిది మాస్టర్ గారు చెప్పున్నారు, విచ్ ఇన్ వన్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఇంబెసిలిటీ. ఇది అందరిలోనూ ఒకే రకంగా ఈ ఎపిలెప్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ కావు. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఇన్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్. కొంతమందిలో స్టేట్ ఆఫ్ ఇంబెసిలిటీ ఉంటుంది, కొంతమందిలో ఎపిలెప్టిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయి, కొంతమందిలో స్టేట్ ఆఫ్ ఇన్సానిటీ కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఒకే ఫ్యామిలీలో నలుగురు చిల్డ్రన్ నుండి నలుగురు ఈ సోరిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని ఇన్హెరిట్ చేసినప్పుడు నలుగురిలో కూడా ఒకే రకమైన సిమ్టమ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ కావు, ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. కొంతమందిలో ఇన్సానిటీ ఉంటుంది, కొంతమందిలో ఇంబెసిలిటీ ఉంటుంది, కొంతమందిలో ఎపిలెప్టిక్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కళ్ళు క్యాన్సర్ తో కూడా చనిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఎపిలెప్టిక్ టెండెన్సీలో. ఈ డీప్ సోరిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో బుఫో చాలా బాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీ సోరిక్ డీప్ సీటెడ్ వైటల్ రెమెడీ. ఇది చాలా ఇంటీరియర్ లోకి వెళ్ళి బాగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ బుఫో ఒక డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి, అది కూడా 9 months తర్వాత ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ బుఫో ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఫిట్స్ రావడం అనేది ఆగిపోయింది. తర్వాత ఇతనికి కోల్డ్, కాఫ్ అటువంటి వాటికి డల్కమారా వేస్తూ వచ్చారు. తర్వాత నోస్ బ్లాకింగ్ అది వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ ఆఫ్ బుఫో 30 ఇచ్చారు. సో డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ చాలా అక్యూట్స్ డెవలప్ అయినాయి. వాటికి ఆ టైంలో ఇండికేట్ అయినటువంటి డ్రగ్స్ లైక్ పల్సటిల్లా, హ్యావిపరికమ్, డల్కమారా, చినినమార్స్, నక్స్వాము, కాలిబిక్ ఇవన్నీ వాడి అవి క్యూర్ చేశారు. ఫస్ట్ సోరినం 200 ఇచ్చారు, తర్వాత 1M కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. తర్వాత ఈ 1M ఇచ్చిన తర్వాత అతనికి చాలా బాగా he grew very tall and also his physique developed according to his age. తర్వాత నో ఫిట్స్, నో ఆబ్స్టినసీ ఇవన్నీ కూడా ఏమీ లేవు. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో ఓపియం, బుఫో, సోరినం అనేటువంటివి మెయిన్ రెమెడీస్ విచ్ టర్న్ హిమ్ టు ఏ నార్మల్ హెల్తీ పర్సన్. వాసుదేవ మేడం. వేణుగోపాల్ గారు. కృష్ణవేణి అండి. ఈ కేసులో ఈ బాబుకి అంటే లైఫ్ సేవింగ్ రెమెడీస్ లో ఓపియం ఒకటి. ఈ కేసులో మనకి బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఓపియం లైఫ్ సేవింగ్ రెమెడీ ఎందుకు, ఏ కండిషన్స్ మీద దాన్ని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నది, ఆ సిమ్టమ్స్ అది కేసులో క్లియర్ గా పల్స్ వాజ్ ర్యాపిడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. అబ్బాయి వచ్చే టైంకి అతను పూర్తిగా అన్కాన్షియస్ కండిషన్ లో ఉండడము, అలాగే మౌత్ నుంచి సోర్ స్మెల్ రావడము, వామిటింగ్ వచ్చేసి థిక్ సాల్వేషన్ అది వచ్చింది, అలాగే మజిల్స్ అన్ని కూడా ఫ్లాబీగా అయిపోయి. ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుని ఓపియం సెలెక్ట్ చేశారు. ఆ కండిషన్ అది మనకి ఓపియం ని లైఫ్ సేవింగ్ రెమెడీ కింద ఎలాగ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నది ఈ పాయింట్స్ ద్వారా ఇక్కడ మనకి తెలియజేశారండి ఈ కేసులో. అయితే ఈ కేసులో తర్వాత అబ్బాయికి అంటే అక్యూట్ కండిషన్ లో ఒక పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ముందు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ముందు మనం మెడిసిన్ ఇవ్వాలన్నది కూడా ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అంతేగాని కేషీట్ రాస్తాం, సిమ్టమ్స్ ఎల్సిట్ చేస్తాం అంటూ కాకుండా ముందు పేషెంట్ ని సేవ్ చేసేసి లైఫ్ సివియర్ కండిషన్ నుంచి దెన్ అప్పుడు కేషీట్ తీసుకోవడం అన్నది జరిగింది. అక్కడ కేషీట్ దాని ప్రకారం ఆ అబ్బాయికి ఫిట్స్ అది రావటము ఉన్నది. అండ్ మెయిన్ గా వాళ్ళు 10 children వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి, అందులో 4 members ఉన్నారు. మెయిన్ గా చెప్పుకోవాల్సింది అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ కి కూడా అందరూ కూడా ఈ ప్రైమరీ కాంప్లెక్స్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. ఫాదర్ ఈస్ క్రానిక్ ఎనమిక్ పర్సన్ విత్ ట్యూబర్క్యులోసిస్, అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి అది ఇన్హెరిట్ అయినట్టు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. అలాగే మదర్ కూడా ఎనమిక్ విత్ ల్యూకోడర్మా అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ అబ్బాయికి ఉన్న టెండెన్సీ టు గెట్ ఫ్రైట్ అండ్ ఈజీలీ, తొందరగా ఈజీగా భయపడడం ఒకటి, అలాగే క్లిప్టమానిక్, యూస్ టు టేక్ మనీ ఫ్రమ్ హౌస్ వితౌట్ నోటీస్ అండ్ వాజ్ పర్చేసింగ్ సమ్
ఈటబుల్స్ ఆర్ ఎనీ ఆర్టికల్స్. తెలియకుండా ఈ క్లిప్టోమానిక్ కండిషన్ అంటే ఓపియం యాంటీ ట్యూబర్క్యులర్ కింద కూడా పనిచేస్తుంది. సో ఈ కేసులో ఒక్కొక్కసారి మనకి పేషెంట్ కి అక్యూట్ లో ఇండికేట్ అయిన మెడిసిన్ క్రానిక్ మెడిసిన్ కూడా అయితే అది వండర్ఫుల్ గా ఆ పేషెంట్ ని క్యూర్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి కేసు ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూడొచ్చండి. అదే బుజ్జి మాస్టర్ గారు కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈ పాయింట్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని అతనికి ఈ ఫిట్స్ అది రావడానికి ముందు అతను కొంచెం కామ్ అండ్ జెంటల్ గా ఉండేవాడు. తర్వాత ఈ గ్రూ ఇరిటబుల్ అండ్ యాంగ్రీ. ఈ పైన సిమ్టమ్స్ ఈ క్లిప్టోమానిక్ కండిషన్, ఈ డబ్బులు అవి తీసేయటము, వాటిని ఖర్చు పెట్టుకోవడము, ఈజీగా తొందరగా భయపడము, ఆ పాయింట్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని ఓపియం పాలిక్రెస్ట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అయింది. అది 2 కండిషన్ లో అతను యూజ్ చేస్తే ఎలాగా మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అన్నది తెలియజేస్తుందని చెప్పారు. తర్వాత ఆయనకి ఓపియం మీద ఉంచి అక్యూట్ కండిషన్ వచ్చినా కూడా కొంచెం ఫీవర్ అది వచ్చినా FP6X వాటితో మెయింటైన్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ అతనికి మళ్ళీ ఫిట్ వచ్చి అన్కాన్షియస్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఓపియం అన్నది అంటే రిపీట్ చేశారు. ఇక్కడ మనం అంటే డ్రగ్ ఎలాగ ఎప్పుడు రిపీట్ చేయాలి అన్న దానికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ. తర్వాత మళ్ళీ ఓపియం ని 31 మార్చ్ లో కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత అబ్బాయికి స్లోగా బెటర్మెంట్ వచ్చింది. తర్వాత కొంచెం అక్యూట్ కండిషన్స్ లో ఈ అబ్బాయికి కొంచెం మోషన్స్ అవన్నీ వస్తే నక్సామిక్ అది ఇచ్చారు. తర్వాత ఇది ఇంప్రూవ్మెంట్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఓపియమ్స్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేశాక దో ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఇట్ వాస్ గెటింగ్ ద అటాక్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్స్ ఇన్ 20 or 25 days. సివియర్ ఉండే అటాక్స్ చాలా వరకు తగ్గాయి. బట్ టెంపర్మెంట్ మాత్రం ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు అని ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ వాజ్ ఆబ్స్టినేట్ అండ్ డిడ్ నాట్ కేర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. ఆ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని అండ్ అట్లీస్ట్ ఈ స్టడీస్ మీద కూడా లీస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టడీస్. ఐ థాట్ బ్యూఫోర్ అన్న ఇండికేట్ అవుతుందని చెప్పారు. ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ వాళ్ళకున్న తన సిస్టర్ ఒక అమ్మాయికి బ్యూఫోర్ తోటి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అన్నది. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ హిస్టరీ తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యామిలీ హిస్టరీ బేస్ చేసి ఈ అబ్బాయికి కూడా ఈ కండిషన్స్ ఆబ్స్టినేట్ గా ఉండడం, పేరెంట్స్ వినకపోవడము, అలాగే స్టడీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడము, అలాగే ఆ బ్యూఫో అన్నది వాళ్ళ సిస్టర్ కి పనిచేయడం, ఆ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ బేస్ చేసుకుని బ్యూఫోర్ అన్నది అబ్బాయికి ఇవ్వడం వల్ల అక్కడి నుంచి కూడా బెటర్ గా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది అబ్బాయికి. తర్వాత ఇంజురీ అక్యూట్ కేసెస్ లో హైపర్కమ్ ఇచ్చున్నారండి. తర్వాత మళ్ళీ ఇంజురీ కేసులోనే హైపర్కమ్, అలాగే ఇంకొకసారి అక్యూట్ లో ఆర్నికా కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత అతనికి ఉన్న హెడేక్, వీక్నెస్, నోస్ బ్లాకింగ్ అది కూడా కొంచెం ఉంటే మళ్ళీ బ్యూఫోనే రిపీట్ చేశారు. బ్యూఫో ఇచ్చాక అతనికి నో ఫిట్స్, ఆబ్స్టినసీ అండ్ ఇరిటబుల్ టెంపర్మెంట్ రిలీవ్డ్, అవి కూడా ఆ మెంటల్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉండిపోయాయో అవి కూడా బ్యూఫోర్ అనే ఇచ్చాక అతనికి బెటర్ అయ్యాయి. తర్వాత అక్యూట్ లో మళ్ళీ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ కి డల్కమర్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇతను హెడేక్ అది ఉందంటే స్టడీస్ లో కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. CP6X మీద మెయింటైన్ చేశారు. మళ్ళీ అక్యూట్ లో నక్సామిక ఇచ్చారు. తర్వాత సోరణం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మనము ఇండికేటెడ్ రెమెడీ యాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ రిలీవ్ అవుతున్నప్పుడు అలాంటప్పుడు నో సోర్స్ అన్నది యూజ్ చేస్తుంటాం. అలాంటి కేసులో అతనికి ట్యూబర్క్యులర్ టెండెన్సీ బేస్ చేసి అంటే చిల్లీ కండిషన్ అది బేస్ చేసుకుని నో సోడ్ కింద ఇక్కడ సోర్ణం ని సెలెక్ట్ చేసామని చెప్పారు. ఈ కేసులో సోర్ణం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత సోర్ణం 1M దాకా కూడా వెళ్ళారండి. తర్వాత చెప్పారు అంటే తర్వాత సోర్ణం అవసరం 10M కూడా అవసరం అవుతుంది అబ్బాయికి అని. అంటే ఫైనల్ గా ఈ కేసులో ఓపియం, బ్యూఫో, సోర్ణం అన్నవి అబ్బాయిని కంప్లీట్ అంటే ఇంకా చనిపోతాడు ఫ్యూ అవర్స్ లో ఉన్న పర్సన్, అలాంటి అబ్బాయిని మళ్ళీ నార్మల్ హెల్తీ పర్సన్ కింద మిరాకిల్ గా క్యూర్ చేశారండి. ఈ కేసులో మనకి కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటే లైఫ్ సేవింగ్ కండిషన్స్ లో డ్రగ్ ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి, తర్వాత ఎప్పుడు సిమ్టమ్స్ అవి ఎలా తీసుకోవాలి, తర్వాత మళ్ళీ ఏది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ బేస్ చేసి కూడా డ్రగ్ ఎలా ఇవ్వచ్చు, తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్ గా ఎప్పుడు నో సోర్స్ యూజ్ చేయాలి, అలా అన్ని కవర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కేసు అండి వాస్తవ్. వాస్తవం అండి. మేడం గారు చెప్పినట్టారండి అన్ని కూడా. అయితే దీనిలో కొత్త విషయం ఏంటంటే కేస్ టేకింగ్ లో మనం ఇంకొక కొత్త డైమెన్షన్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏ హోమియోపతి మందు వాడిన తర్వాత బెటర్ అయ్యారన్న విషయం అసలు అది కనుక్కోవడం, మాస్టర్ మళ్ళీ అదే ఆ మందుని ఈ అబ్బాయికి కూడా రిపీట్ చేయడం అనేది నిజంగా మిరాకిల్ గా జరిగి అతని లైఫ్ సేవ్ చేసిందండి వాస్తవం.
మారుతి గారు. వాసుదేవ, చెప్పండి వాసుదేవ. ఈ కేసు క్రానిక్ కేసు ఇంటర్ట్వైన్డ్ విత్ మోర్ దాన్ 1 మియాజమ్స్ కేసు మేడం. ఇది నంబర్ ఆఫ్ మియాజమ్స్ ఉన్నప్పుడు సర్ఫేస్ లో ప్రామినెంట్ గా ఒక మియాజం మాత్రమే యాక్ట్ చేస్తుంది అనే దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. ఇక్కడ ఈ కేసు ట్యూబర్కులర్ మియాజము, సోరిక్ మియాజము ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో ఉన్నటువంటి కేసు. ఫస్ట్ ట్యూబర్కులర్ సిమ్టమ్ ఫ్లేరప్ అయ్యి మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఇతను క్లియర్ గా ఎక్యూట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్యూబర్కులర్ మియాజమ్ లో ఈ కేసు స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు ఫిట్స్ కేసుతో స్టార్ట్ అయింది ఈ కేసు, అన్కాన్షియస్ గా ఉంటాయి ఇవన్నీ. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఓపియం 200 ఇచ్చి ఆ కేసుని ఆ అక్యూట్ కండిషన్ నుంచి బయటపడేశారు. ఇతను ట్యూబర్కులర్ పేషెంట్ అనే దానికి చాలా నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. అందులో మొదటిది, ఇతనికి ఇక్కడ ఎక్యూట్ ఫేజ్ వచ్చి ఓపియం వేయక ముందు January 23, 1983లో ఇతనికి మెనింజియల్ ఫీవర్ వచ్చింది, బ్రెయిన్ ఫీవర్ వచ్చింది. ఆ బ్రెయిన్ ఫీవర్ వచ్చిన తర్వాత అంతకుముందు 4th ఇయర్లోనే ఇతనికి ప్రైమరీ కాంప్లెక్స్ వచ్చింది. వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ 4 children సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ కాంప్లెక్స్ అని చెప్పి 7th పాయింట్లో ఉన్నది. ఫాదర్ క్రానిక్ ఎనిమిక్ పర్సన్ విత్ ట్యూబర్కులర్ డయాసిస్ అండ్ మలేరియా. ఇవన్నీ మనకి ఏం తెలియజేస్తున్నాయంటే, వీళ్ళ ఫ్యామిలీలో స్ట్రాంగ్ ట్యూబర్కులర్ మియాజం ఉన్నది అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతున్నది. సో ఒక యాంటీ ట్యూబర్కులర్ రెమెడీ ఎక్యూట్ ఫేజ్ లో ఏం వేయాలన్నప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా అంతకుముందే ఇతనికి క్లెప్టోమేనియా, మనీ తీసుకుపోవటం ఇలాంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఎక్యూట్ ఫేజ్ లో బుజ్జి గారు ఓపియం 200 వేసి ఆ కేసుని సక్సెస్ చేశారు. అయితే తర్వాత వచ్చిన ఎక్యూట్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఇతనికి కాన్స్టిట్యూషనల్ మెడిసిన్ ఓపియం అనేటువంటిది డిసైడ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో అతనికి ఉన్నటువంటి పస్ ఫ్రమ్ ది రైట్ ఇయర్ అనేటువంటిది ఈ ఓపియం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది రిపీట్ అయింది. సో ఓపియం అనేటువంటిది కరెక్ట్ డ్రగ్ అనేటువంటిది అక్కడ కన్ఫర్మ్ అయింది. తర్వాత ఎన్ని ట్రబుల్స్ వచ్చినా కూడా మాస్టర్ గారు అతనికి ఓపియం ఇస్తూనే ఆ కేసుని ట్రీట్ చేస్తూ వచ్చారు. ఇంకా ఎక్యూట్గా కొన్ని టిష్యూ రెమెడీస్ లైక్ కాల్కేరియాఫాస్, కాలిఫాస్ ఇలాంటివి కొన్ని వాడారు. తర్వాత ఏమైందంటే ఇతనికి అన్నీ తగ్గుతున్నాయి కానీ పర్మనెంట్గా ఈ అటాక్స్ ఆఫ్ ఫిట్స్ అనేటువంటిది తగ్గకుండా అది మటుకు కంటిన్యూ అవుతున్నది. అప్పుడు ఓపియం కాకుండా ఇంకేమైనా డ్రగ్ ఇండికేట్ అవుతుందా అని ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అంతకుముందు బ్యూఫోతో 2-3 ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తగ్గించినట్టుగా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్నది. అప్పుడు ఈ అబ్బాయి యొక్క ఆబ్స్టినేట్ టెంపరమెంటు, నాట్ కేరింగ్ ఫర్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్, నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టడీస్, వీటి మీద బేస్ అయ్యి ఇతనికి కూడా బ్యూఫో ఇండికేట్ అవుతుందని చెప్పి నెక్స్ట్ రెమెడీ బ్యూఫోకి స్విచ్ ఆన్ అవ్వటం జరిగినప్పుడు అతనికి రాడికల్గా అతనికి ఉన్నటువంటి ఫిట్స్లో కానివ్వండి, ఆబ్స్టినెసీ, ఇరిటబుల్ టెంపర్మెంట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ వండర్ఫుల్గా మార్పు వచ్చేసింది. తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ట్యూబర్కులర్ మియాజం అనేటువంటిది కొంత సబ్సైడ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ అతనికి సోరిక్ మియాజము సర్ఫేస్లోకి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తున్నది. అంటే అతనికి ఏమాత్రం చల్లగాలి తగిలినా కూడా నోస్ బ్లాక్ అయిపోవటం, కాఫ్ రావటం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఇక్కడ ఆ ఒక్క సిమ్టమ్ తీసుకొని సోర్ణం వేయటం కాకుండా యాంటీ మియాజమాటిక్గా ఆఫ్టర్ ట్రీటింగ్ ది కేసు విత్ ట్యూబర్కులర్ రెమెడీస్ నెక్స్ట్ సోరిక్ మియాజం ఎస్టాబ్లిష్ అయింది కాబట్టి సర్ఫేస్లోకి వచ్చింది కాబట్టి సోరినం 200తో మొదలుపెట్టి 10 mg దాకా తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. మధ్యలో వేరే డ్రగ్స్ చాలా వేశారు, కాలిబైక్రోమ్ వేశారు, పల్స్టిలా వేశారు, సల్ఫర్ వేశారు, ఆర్నికా వేశారు, హైపరికమ్, ఇవన్నీ ఎక్యూట్ కండిషన్లో అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి కేసుని ట్రీట్ చేయడం జరిగింది.
బట్ బేసికల్లీ ఇతనికి యాంటీ ట్యూబర్కులర్ రెమెడీస్ ఓపియం అండ్ బ్యూఫో ఈ రెండిటితో అతనికి ట్యూబర్కులర్ మియాజము కట్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత సోరిక్ మియాజం సర్ఫేస్కి వచ్చింది కాబట్టి దానికి సోరినం 200తో మొదలుపెట్టి 10 mg దాకా తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. అప్పుడు కంప్లీట్గా ఆ పేషెంట్ నార్మల్కి వచ్చేయడం జరిగింది. లాస్ట్లో బుజ్జి గారు ఏమంటారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హనీమన్, ఓపియం, బ్యూఫో అండ్ సోరినం డ్రగ్స్ కూడా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పారు. ఇది మనకి వండర్ఫుల్గా క్రానిక్ కేసెస్లో మియాజమ్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు మూడు మియాజమ్స్ ఉన్నప్పుడు దేని తర్వాత దేన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలి, అప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏమిటనేటువంటి దానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. వాసుదేవ. రామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. విజయలక్ష్మి గారు. లాస్ట్ వీక్ చెప్పాను మేడం నేను. కృష్ణవేణి కూడా చెప్పింది కదా. ఇద్దరం చెప్పాము. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో 11 years బాయ్ కి స్టార్టింగ్ లో ఫిట్స్ వస్తే అక్యూట్ గా ఓపియం ఇచ్చారండి. ఇది అన్కాన్షియస్ ఉన్నారు. దాని తర్వాత సోర్ స్మెల్లింగ్, ఇంకా పల్స్ ర్యాపిడ్ ఉన్నాయి, ఇంకా మసల్స్ రిఫ్లెక్సెస్ ఫ్లాబీ వచ్చిన తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయండి. అప్పటికి యాక్యూట్ గా ఓపియం 200 ఇచ్చారండి. దాంతోపాటు కేపీ 3x అవర్లీ ఇచ్చేసారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత డిశ్చార్జెస్ ఆఫ్ పస్ ఫ్రమ్ రైట్ ఇయర్ అపియర్, అంటే ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రీఅపియర్ అకార్డింగ్ టు ద 12 అబ్జర్వేషన్ ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రీఅపియర్ అయినాయండి. దాని తర్వాత చూస్తే ఈ కేసులో అతను కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఓపియమే ఉంది. ఇంకా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో వాళ్ళ ఫాదర్ కి కూడా ట్యూబర్క్యులర్ అంటే క్రానిక్ అనిమియా విత్ ట్యూబర్క్యులర్ డైథెసిస్, అది ఒక పాయింట్. దాని తర్వాత ఫిట్స్ వచ్చిన తర్వాత అతనికి ప్రొఫ్యూస్ స్వెట్ రావడం, దాని తర్వాత స్టూపర్ స్టేట్స్ రావడం, అండ్ హీ కుడ్ నాట్ టాక్ ఆర్ రెస్పాండ్ ఎనీబడి వెన్ హీ గెట్ ఫిట్స్. ఇది ఒకటి పాయింట్. ఇంకా మళ్ళీ దాంతో ఇది ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం కూడా ఇక్కడ ఉన్నదండి, అంటే క్లెప్టోమానిక్ నేచర్. దాని తర్వాత వర్మ్స్ ఇన్ స్టూల్. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూస్తే లుంబార్ పంక్చర్ చేసిన తర్వాత మినింజల్ ట్రీట్మెంట్ జరిగిందండి. మినింజల్ ఫీవర్ అంటే డయాగ్నోజ్ అయింది. అప్పుడు ఇది కూడా ఒకటి ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం తెలియజేస్తుందండి. దాని తర్వాత ఇది రిపీట్ ఫిట్స్ వస్తే రిపీట్ గా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఓపియం రిపీట్ చేశారండి. దాని తర్వాత ప్లాస్బోలి మెయింటైన్ చేశారండి. ప్లాస్బోలి మెయింటైన్ చేస్తే పర్స్ ఫ్రమ్ ఇయర్ బెటర్ అయింది. దాని తర్వాత అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయండి. ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ వైటాలిటీ ఆఫ్ పర్సన్ ఈజ్ కమింగ్ టు నార్మల్ అండ్ ప్రొసీడింగ్ టు ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్. అందుకని మళ్ళీ ప్లాస్బో ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత హీ హ్యాడ్ అ ఫిట్ బట్ కుడ్ నాట్ రిగైన్ కాన్షియస్నెస్ ఎర్లీ. అంటే ఫిట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అతను కొద్దిసేపటికి వెంటనే కాన్షియస్ స్టేట్ లో వస్తున్నారు. ఇది దాని వైటాలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది అని అర్థమవుతుందండి. దాని తర్వాత అక్యూట్ గా యాసిడ్ ఫాస్ ఇచ్చారండి. మళ్ళీ రిపీట్ గా ఇది ఫిట్స్ వస్తే ఓపియం 200 ఇచ్చారు. దాని తర్వాత హెడేక్ కానీ ఇంకా టెంపరేచర్ వచ్చేస్తే FP 6x6 డోసెస్ ఇచ్చారండి. దాంతోనే కొంచెం మెయింటైన్ చేశారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ మధ్యలో పల్సెటులా ఇచ్చారండి, అంటే కొంచెం గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్స్ ఇంకా చిల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఫీవర్ ఇవన్నీ ఉంది. దాంతో బట్ నో చేంజ్. పల్సెటిల్ ఇచ్చిన తర్వాత చేంజ్ రాలేదు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఓపియం 200 రిపీట్ చేశారు. ఓపియం 200 రిపీట్ చేస్తే హెడేక్ బెటర్ అయింది. బీటర్ టేస్ట్ ఇన్ మౌత్, ఫీవర్ కూడా నార్మల్ కి వచ్చేసింది. కానీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి 15th కి మళ్ళీ ఒకసారి 100.4 ఫీవర్ వచ్చింది. అప్పుడు సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారండి 1 డోస్.
అండ్ ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్స్ టు యాక్ట్ అయిన తర్వాత సల్ఫర్ 30 బాగానే పని చేస్తానని సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. బిఫోర్ 30 ఇచ్చారండి. అంటే హీ వాజ్ వెరీ ఆబ్స్టినేట్ అండ్ డి నాట్ కేర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. హీ హ్యాడ్ లీస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్టడీస్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద బిఫోర్ 30 ఇచ్చారు. బిఫోర్ 30 ఇచ్చిన తర్వాత బాగానే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నదండి. మధ్యలో యాక్యూట్ గా ఇంజురీస్ కి హైపర్ ఇంకా ఆర్నికా ఇచ్చారు. దాని తర్వాత బిఫోర్ ఇచ్చిన తర్వాత హెడేక్, ఇది ఫిట్స్, ఇంకా ఆబ్స్టినేట్ నేచర్, ఇంకా ఇరిటేబుల్ టెంపరామెంట్ రిలీవ్ అయినాయి. ఇంకా దాని తర్వాత స్టడీస్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది బిఫోర్ ఇచ్చిన తర్వాత. ఇంకా 1 year వరకు ఫిట్స్ రాలేదండి. కొంచెం సెటిల్ అయిన తర్వాత యాంటీసోరిక్ గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తప్పుడు మాస్టర్ గారు సోరినం 200 3 doses ఇచ్చారండి. ఇంకా 200 నుంచి 1 m వరకు ఇచ్చారు మెడిసిన్స్. దాని తర్వాత ఫ్యూచర్ లో సోరినం 10 కూడా అవసరం ఉంటే ఇవ్వాలని చెప్పారండి. వాస్తు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 3 drugs ఉపయోగించారు, మొత్తం కేసు అంతా క్యూర్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ మనకి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈ కేసులో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది అర్థమైంది. దాన్ని బట్టే అంటే కొంచెం acute లో వచ్చేటప్పటికి ఆ మయాజం అది మనకు తెలియదు కదా, అంటే acute ని బట్టి మందు వేశారు. తర్వాత ఏంటంటే ఆ ఫ్యామిలీ హిస్టరీని బట్టి ఖచ్చితంగా అది ట్యూబర్కులర్ మయాజం అని అర్థమైంది. క్రానిక్ డిసీజ్ తాలూకు acute కండిషన్ లో ఓపియం వేశారు, కానీ దాంతో కొన్ని క్రానిక్ సిమ్టమ్స్ కూడా తగ్గడంతో మిగతా అన్ని చూసుకుంటే కూడా అది ఇండికేట్ అవడంతో ఓపిఎంఏ కంటిన్యూ చేశారు. అయితే ఇక్కడ మాస్టర్ గారు వేసిన మందులు చూడండి, అవసరమైనప్పుడే వేశారు. దట్టు వేసిన డ్రగ్ని బట్టి ఆయన రిపిటేషన్ అనేది ఉంది. ఓపియం అనేది చాలా వెరీ స్లో యాక్టింగ్, డీప్ యాక్టింగ్. ఇక్కడ ప్లస్ ట్యూబర్కులర్ మయాజం అది అంటే ఏంటి, ట్యూబర్కులర్ మయాజం సో మెనీ అక్యూట్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే ఫస్ట్ ఆయన ఫిట్స్ అనేది ఆ సడన్ అటాక్ లో వచ్చినప్పుడు ఓపియంతో క్యూర్ చేసేసారు. అయితే ఆ ఓల్డ్ సిమ్టమ్ రికర్ అయింది, ఇంక ఇవన్నీ మళ్ళీ అవసరం అయితే వేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేసుకి మొత్తం రాసిన తర్వాత ఆయన ఓపియం వేశారు. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేశారు, మళ్ళీ ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ వచ్చినప్పుడు బట్ he was suffering from constipation, passing hard stool once in 3 days. Bleeding also was present. Again placebo. అంటే ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ ఓన్లీ వచ్చినప్పుడు ఆయన కేసు రిపీట్ చేయలేదు డ్రగ్, ఆల్రెడీ అది పనిచేస్తోంది కదా, కాన్స్టిట్యూషన్ గా వేసింది అనే దాంతో వెయిట్ చేశారు. మధ్య మధ్యలో కూడా గవాల మోషన్స్ అయిపోతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 20వ తారీఖు 83వ సంవత్సరంలో లూజ్ మోషన్స్ అయిపోయినాయి 4 times అని. అసలు 6 ఇచ్చారు తప్ప టపామని వేసేయలేదు. చూడండి, ఓపియం అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది కదా అనే దాంతో ఆగారు. అప్పుడు మళ్ళీ లేటర్ హీ హ్యాడ్ ద ఫిట్. ఆఫ్టర్ ద ఫిట్, ఆ ఫిట్ వచ్చిన తర్వాత ఈయన ఓపియం రిపీట్ చేశారు. 18 days గ్యాప్ లో ఆయనకి ఎక్యూట్స్ వచ్చాయి, కానీ ఆ డ్రగ్ని బట్టి కూడా మనం వెయిట్ చేయాలి అనిపిస్తుంది. ఇగ్నిషియా వాడు అనుకోండి, ఇలా వేస్తే అలా పనిచేస్తుంది. ఏదైనా ఎక్యూట్ వచ్చినా మనం వేయాల్సి వచ్చినా డ్రగ్ని బట్టి మనం అంత ఆగక్కర్లేదు. ఒకవేళ మెంటల్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అయినా, ఫిజికల్ జాండీస్ రిపీట్ అయితే రిపీట్ చేసేసేయచ్చు. కానీ ఓపియం అది స్లో యాక్టింగ్ కదా, డీప్ యాక్టింగ్. బ్రయోనియా కూడా చూడండి, బుజ్జిగారు అంటారు, ఒక డోసు వేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి అది స్లోగా, ఎంత స్లోగా వస్తాయో అంత స్లోగానే పనిచేస్తుంది డ్రగ్. అది తగ్గడానికి కొంచెం టైం తీసుకున్నా మనం వెయిట్ చేయాలి. ఇదొకటి. బ్యాప్టీషియా ఒకటి 24 hours అసలు ఏమందో వేయొద్దన్నారు, లెస్తిన్ తప్ప, లెస్తిన్ ఆల్ఫా తప్ప. బ్రయోనియాలో క్యూర్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ కండిషన్ అలాగే ఉన్నా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నా, నెక్స్ట్ డే ఆగి ఆ నెక్స్ట్ డే బ్రయోనియా 200 సెకండ్ డోస్ రిపీట్ చేస్తే మొత్తం తగ్గిపోతుందని చెప్పారు. 1 mకి వెళ్ళొద్దని చెప్పారు. అయినా మెయింటైన్ అవుతుంటే అప్పుడు 1 mకి వెళ్ళాలని చెప్పారు. ఇలాగే ఇక్కడ ఈయన ఈ డ్రగ్ని బట్టి చేశారని నాకు అర్థం. ఇదొకటి మెయిన్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది నెక్స్ట్ ఈ సోరిక్, యాంటీసోరిక్ వేసి క్లియర్ చేశారు కేసు. అది కూడా చూడండి ఎట్లా వేశారు అంటే, సోరినంకి ఎందుకు వెళ్ళారు,
అంతకుముందు బీఫోతో వేశారు. మొత్తం మెంటల్స్ మారినాయి, అందుకని ఆయన బీఫోలోకి వెళ్ళారు కదా. He improved in many aspects with what opium. He was getting the attacks almost once in 20 or 25 days. The temperament was same. Was obstinate, did not care. అంటే కొంతవరకు ఓపియంతో బెటర్ అయింది. హ్యాడ్ ద లీస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద స్టడీస్. ఒక రకమైన తిక్కతనం ఉంటుంది కదా బ్యూఫోలో. బెరట కార్బులో ఈడియసీ ఉంటుంది, వాడిని చూస్తే ఒక అమాయకపు నవ్వు ఉంటుంది. వీడిలో కొంచెం అవతల వాళ్ళని బాధ పెట్టాలి అనేటువంటి, అది ఏదో కోడ్ యూజ్ చేశారు పుచ్చికర, కొంచెం క్రూయల్ టైపు. వీడికి అది చెప్తే వెండు అర్థం కాదు, అలా ఉంటుంది. అది అది చూసి అంటే బెరట కార్బు కంటే ఇంకా వరస్ట్ గా ఉంటుంది మెంటాలిటీ బ్యూఫో. అందుకని ఆయన బ్యూఫో అని గమనించి అది వేశారు. సోరాసిఫిలిటిక్ మయదం, ట్యూబర్కులర్ మయదం ఆల్సో కదా బ్యూఫో, అది వేశారు. దాంతో ట్రీట్మెంట్ అంతా చాలా వరకు బెటర్ అయిపోయింది దీంతో. కానీ ఆయన సోరణం ఎందుకు వేయాల్సి వచ్చింది? ఫిట్స్ అనేవి అసలు రావడం మానేసింది, ఆప్షనసీ పోయింది, ఇరిటబిలిటీ తగ్గింది. కానీ ఆ తర్వాత ఏమైపోయింది, ఎక్యూట్స్ వస్తున్నాయి కదా. తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చేటప్పటికి స్కూల్ నుంచి వీక్ గా ఉన్నాడు. ఇది ఈకే గారు చెప్పినటువంటి సోరా మయాజంలో ఆయన ఇస్తారు. ఇరిటబిలిటీ ఒకటి, లేకపోతే చికాక్గా ఉంటాడు స్కూల్ నుంచి, పిల్లలు వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జాషన్ అయిపోయి ఉండడం, ఇవన్నీ ఆయన చెప్తారు. స్టడీస్ లో ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు, ఫిట్ అయితే రాలేదు 1 year దగ్గర 5-6 నెలలుగా. అప్పుడు ఆయన ఎక్యూట్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉన్నాయి, నాకు డైజెషన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, దానికి మందు వేశారు, మళ్ళీ ఏదో నోస్ బ్లాక్ వచ్చింది. అందుకని ఆయన అంతకు ముందే సల్ఫర్ వేశారు, కానీ అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, కానీ అంత ఇలా రాలే. కానీ మొత్తం మొడాలిటీయే చేంజ్ అయిపోయింది. ఓపియం అనేది వామ్ రెమెడీ కదా, అంటే హాట్ రెమెడీ, ఇంకా మొడాలిటీయే మారింది కదా. అందుకని ఆయన సోరణంతో వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. యాంటీ మ్యాజ్మాటిక్, ఇంటర్ కరెంట్ గా కూడా వేశారు, దాంతో మొత్తం రోల్ అవుట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే డ్రగ్ అని బట్టి మందు వేయాలనేది ఒక పాయింట్. నేను తెలుసుకున్నైతే ఇది వేసిన విధానం అనేది నేను చాలా ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేశాను, అదనమాట విషయం. ఇంకెవరన్నా కేసెస్ చెప్తారా? ఓపిఎం, బ్యూఫో, సోరణంవి నేను చెప్పమన్నా చెప్తా. ఓపియంలో షేడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే అలా ఉంటాయి. నేను కొన్ని కేసెస్ ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని షేడ్స్ అంటే అన్ని షేడ్స్. వాళ్ళు ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక కేసు అక్యూట్ లో చూస్తే, మేము గైనిక్ అవి నేర్చుకునే టైంలో అనమాట, వాళ్ళ హస్బెండ్ జనరల్ మెడిసిన్ చేశారు. ఆయన దగ్గరికి ఒక కేసు వచ్చింది. ఏంటి అంటే పురుగుల మందు తాగేశాడనమాట, సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశారు. అయితే వాళ్ళు అలోపతి వాళ్ళు చేయాల్సిందంతా చేసేసారు. కాదు అంతే 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 అదే. అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఏవో ఇంజెక్షన్స్ అవి చేశారు. అయితే నన్ను పిలిచారన్నమాట. ఏంటంటే ఇంకా అతను అలా చేసుకుని పడిపోయినప్పుడు చేతికి ఏదో పోసుకుపోయింది, సంథింగ్ కింద పడిపోయినప్పుడు, అది కుట్లు వేయాలని, సూచెస్ వేయడం అది చూస్తావు వేస్తానని పిలిచారు. అయితే వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే ఇంకా అసలు అతనికి కంట్లో లైట్ వేస్తాం కదా, టార్చ్ వేసినప్పుడు ఆ పీపుల్స్ అసలు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. అంటే స్లోగా కేసు వెళ్ళిపోతుంది. పల్స్ కూడా ఫస్ట్ లో ఆ హార్డ్ బాండింగ్ పల్స్ ఉంది, తర్వాత నెమ్మదిగా అది కూడా వెళ్ళిపోతుంది, నోట్లో నుంచి నొరగ వచ్చేస్తాం. వాళ్ళు అలాంటప్పుడుట వాళ్ళకు ఇంజెక్షన్ ఇస్తారట, ఎట్రోపిన్ అని ఏదో చెప్పారు, అదేంటో గుర్తు, అది బోరిక్ లో ఇస్తారు, బోరిక్ హోమియోపతిక్ మెడికల్. అది వేస్తే, ఆ ఇంజెక్షన్ చేస్తే రికవర్ అయితే అయినట్టు, లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళు వదిలేస్తారట, ఇంక వదిలేసుకున్నట్టు అసలు. ఇంకా అప్పుడు అది వేసినా వీళ్ళకి పని చేయలేదు. అప్పుడు సార్ అన్నారు, నువ్వేమన్నా ట్రై చేస్తావా హోమియోలో? మేమైతే హోప్ వదిలేసుకున్నాము అన్నారు. అప్పుడు నాకు ఆ ముందు రోజు 2 రోజుల క్రితమో చదివాను, బోరిక్లో చదివాను ఓపియం. ఇలా అవసరమైనటువంటి మెడిసిన్ కరెక్ట్గా వేసినవి పని చేయకపోయినప్పుడు ఓపియం వేస్తారు, రెస్పాన్స్ అది చాలా స్లోగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ చదివాం. అది అతను నోట్లో వేసే పరిస్థితి కూడా లేదు.
కాటన్ తో నోట్లో వేయకు, ఆ నురగత వల్ల మందేమి చప్పరించడం చెప్తారు. ఆల్మోస్ట్ అన్కాన్షియస్ లో ఉన్నాడు. అది ముక్కు దగ్గర వాసన చూపించాం. చూపిస్తే మీరు నమ్ముతారో లేదో, స్లోగా పల్స్ పెరిగింది, ఆ స్వెట్ తగ్గింది, పీపుల్స్ అవి కొంచెం రియాక్ట్ అవటం మొదలుపెట్టినాయి, నెమ్మదిగా ఆ ఫోమ్ తగ్గింది. సాయంత్రానికి మనిషికి కొంచెం నార్మల్ పల్స్కి వచ్చాడు. అంటే చాలా స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్. మన్నాడు పొద్దున రౌండ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే కబుర్లు చెప్తున్నాడు పక్కన వాళ్ళతో. అదనమాట. అంటే అసలు ఆ సార్ ఆశ్చర్యపోయారు. అంటే అలోపతియే గ్రేట్ అనుకున్నాను, అది ఫెయిల్ అయిన చోట కూడా హోమియోపతి పనిచేస్తుందా అన్నారు. నాకు అప్పటికి ఇంకా బుజ్జిగారు పరిచయం లేదు, అప్పుడు చదువుకున్న నాలెడ్జ్తో వేశాను. అంటే అంత acute లో కూడా మనం దానికి టైం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే వరుస నమ్మలేదు. అదేంటండి మనం వేయకుండా ఎలాగా అంటే, కేసు ఇంకా వరుసన అయిపోతుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఇంకేదన్నా చూపించడానికి చేంజ్ చేయొచ్చు. కానీ వరుసన అవ్వటం లేదు, స్టేబుల్ కండిషన్లో ఉండి నెమ్మదిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతున్నప్పుడు మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. టపటప్ప మందులు మారిస్తే పేషెంట్ వెళ్ళిపోతాడు. ఇది నేను చూసిన ఒక కేసు ఎక్యూట్. ఇంకో ఎక్యూట్ ఏంటంటే ఆ, అంటే అది ఓపీఎంలో చూడండి, డయేరియా ఉంటుంది, కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది, స్లీప్లెస్నెస్ ఉంటుంది, స్లీపీ బట్ కెనాట్ స్లీప్ అని, లేకపోతే అలా డ్రౌజీగా ఉండడం ఉంటుంది. ఇలా ఆపోజిట్ సిమ్టమ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అయితే ఒక అమ్మాయికి మోషన్స్ అవుతుంటే ఇది చెప్పాను ఒకటి 2 సార్లు. మంది ఇవ్వమన్నారు గురువు గారు పెదముత్తేలో. నేను అక్కడ పెదముత్తేలో ఉన్నప్పుడు మోషన్స్ అయిపోతున్నాయి. రోజుకి ఎన్ని అయిపోతున్నాయి అమ్మా అంటే 20 అవుతుంది. నీరసం లేదా అంటే లేదు. ఎక్కువ అవుతున్నాయా అంటే నీళ్ళుగానే అవుతున్నాయి అంటుంది. సరే దాన్ని బట్టి ఏవో మెడిసిన్స్ వేసాం, కానీ తగ్గలేదు. ఆ అమ్మాయి ఆ ముందు రోజే వచ్చింది వాళ్ళ ఊరు నుంచి, విజయవాడ నుంచి పెదముత్తేలు. అప్పుడే మోషన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి చాలా వేశారు మందులు, తగ్గలేదు. నేను వేసాను, తగ్గలేదు. రెండో రోజు ఇంకా వీళ్ళకి లాభం లేదు, ఏదో మందు కొడుతుంది, మనం మిస్ అవుతున్నాను కూర్చోబెట్టి అడుగుతూ ఉన్నాం. బస్సులో వచ్చావు కదా, ఏమైనా తిన్నావా అంటే తినలేదు. ఇంకా అన్ని అడుగుతూ ఉంటే నేను మామూలుగా అడిగాను, బస్సు లేట్గా వచ్చావేంటి, ఎన్నింటికి బయలుదేరావు అక్కడ అన్నాను. ఏదో చెప్పింది టైం. మరి ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఎంత అయిందమ్మా అంటే చెప్పింది. చల్లగాలికి ఆయన ఎక్స్పోజ్ అయిందేమో అనే ఉద్దేశంతో అడిగా. అన్ని అవర్స్ ఎందుకు పట్టింది, ఇంత టైంలోనే రావాలి కదా నువ్వు అన్నాను. అంటే అప్పుడు అక్కడ బస్సు వాడు ముందు వెళ్తున్న దాన్ని ఏదో గుద్దేశాడు, సడన్ బ్రేక్ వేసాడు అంది. అమ్మో మరి ఆ బస్సులో వాళ్ళకి ఎవరికి ఏం అవ్వలేదా అంటే, ఒకళ్ళిద్దరు ఇన్ఎలర్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళకి కడ్డీ, ముందు పక్కన సీట్ కడ్డీ తగిలింది. నీకు తగిలింది, నాకు కూడా. ఇక్కడికి వచ్చాక నొప్పి ఏం లేదు, అందుకని చెప్పలేదు అంది. తర్వాత అడిగాను, భయపడ్డావా అన్నాను. భయం ఏం అనిపించలేదు అంటే, ఆ కాసేపు అనిపించింది, ఒక్క నిమిషం, తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోయాను అంది. నేను ఇంక అక్కడితో వదలకుండా, నీకేమన్నా కళ్ళు వస్తున్నాయా, ఆ పడిపోయే దగ్గర నుంచి మాత్రం ఆ కొట్టుకున్నట్టుగా అదే కళ రిపీట్ అవుతుంది అంది. షాక్ అయింది, తలకి తగిలింది. ఆవిడ తలకి తగిలినప్పుడు కొంచెం రీలింగ్ సెన్సేషన్ అనిపించింది, తల తిరుగుతున్నట్టు అని చెప్పింది. ఇవన్నీ వేస్ట్ చేసుకుని ఓపీఎం 200 వేస్తే ఓపీఎం 200 తర్వాత ఒక మోషన్ అవ్వలేదు. అంటే ఆ అమ్మాయి అంతటా ఆ అమ్మాయి సిమ్టమ్స్ చెప్తే వేయటం వేరు, మనం ఇంటరాగేషన్ చేసి వేయటం వేరు. అసలు అలా ఉంటుంది మనకి ఒక్కొక్కసారి అన్నమాట విషయం.